प्रणामी माँ परम प्रभु श्रीअरविंद दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल रे मु मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण करुछि। उपस्थित समस्त सम्मानर आपा भाई मानकु समस्त सहयात्री मातृ सन्तान मानकु प्रणाम जनाउछि एवं समस्त हृदय रे मांकर दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता माने दिव्य जननी चरण कमल रे एकाग्र होई तांकर कृपा एवं तांकर सहायतार सहित तांकर उपस्थिति को हृदय अनुभव करने सहित माने आज अध्ययन को आरंभ करवा। वास्तव में मां निजे कहते कि आध्यात्मिक विषय वस्तु को मन रे विचार करवा संभव नुह। आमे এই কথাটির বাস্তবতা को गोटे उदाहरण माध्यम रे बुझी परिबा। जमती बामन चंद्र को स्पर्श करवा असंभव, जमती आमे हमर अंजुला रे समुद्रर पानीर परिमाण को मापिवा असंभव, सेहीपरि समग्र विश्व ठार विशाल आध्यात्मिक ज्ञान को सीमित मन बुझिबा भी सेहीपरि असंभव। मन सत्य को बुझिबा तो दूर कथा, प्रभु जमती निजर ढंगरे कहउछंती सत्यर लांगुड़ को भी मन बुझिबार समर्थ होई परिबो नाही। सेतिपई जेकोसी आध्यात्मिक शास्त्र अध्ययन करवा समय मध्य हमनकर ई मनोभाव को सब बेले सचेतनतार सहित पालन करने आवश्यक जे आमे निज तरफ चेष्टा कले निजर मनर प्रयास रे आमे ये सत्य को बुझी परिबा नहीं, ये ज्ञान को वास्तव में प्राप्त कर परिबा नहीं। मां से तो कहले पढ़िबा समय रे मन को नीरव करने पड़ो, मन को ऊर्ध्व को टिके उन्मुक्त करने पड़ो एवं पुनर्बार मां कहते बुझीबार प्रयास न करी आमे जतबेले श्रद्धार हृदय रे जतबेले विनम्रतार सहित टिके निजको उन्मुक्त करवा, से आध्यात्मिक सत्य निजे कृपा करी आमको धरा देवे एवं आमको बुझिबा पई समर्थ करिवे। उभय तो आमर आवश्यकता अनुसार से ज्ञान को बुझिबा पई मन को प्रस्तुत करिवार भूमिका मध्य से ही ग्रहण करिवे। ए ज्ञानर पश्चात स्पंदन, ज्ञानर पश्चात लेखार पश्चात स्पंदन, लेखार पश्चात ज्ञानर जो शक्ति, से शक्तिर सामर्थ्य रही आमर मन को भी प्रस्तुत करने, एपरिक मस्तिष्क को भी प्रस्तुत कर सामर्थ्य रही। आध्यात्मिक शास्त्र अध्ययन करने समय ये विनम्रता गोटे अनिवार्य शर्त, आमे विनम्र न बुझीपर नहीं। मां को प्रार्थना करी जहाँ आम लेखा को अध्ययन करुचे चेष्टा करा जाउछि याकू बुझिबा पई एवं ये चेष्टा आम समस्त भी रहा आवश्यक। आम प्रत्यह किसी पाठ करवा और मां को प्रार्थना करी बुझिया पई चेष्टा करवा, बारंबार पाठ करवा एवं जोटी अबुझा रही जाउछि सीधा सड़क आम भितर आसुथिबा जिज्ञासा, आम भितर आसुथिबा प्रश्न को मां के पाखरे मध्य आमे ताको अर्पण करि परिबा। एई सुंदर उपाय संपर्क में बाबाजी महाराज मध्य लिखिछन्ति। आमे माने भाबु जदि मोर किसी संदेह आसुची कौन लेखा को पढ़ा समय रे, कौन प्रश्न आसुची मोर आध्यात्मिक अभियात्रा रे चलवा समय रे, कौन प्रश्न आसुची कौन विषय वस्तु अबुझा रही जाउची, तो साधारण भाव में आमे भाबु जे कौन व्यक्ति मते यार उत्तर देवे। जदि भी कौन व्यक्ति उत्तर दौरान आमको गोटे कथा बुझीजा दरकार, से व्यक्ति जनकर मां को जंत्र हिसाब से उत्तर देवाई समर्थ होउछन्ति एवं आमको से उत्तरटी प्रदान करदेवा मां
କୌଣସି ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର କରିଦେଇ ପାରିବେ। ମାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଯାହାର ବିନମ୍ରତା ଭରା ହୃଦୟରେ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କୁକୁର ବିରାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତାଙ୍କର ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସେ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁଙ୍କର। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଦେବେ ଉତ୍ତର, ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ପ୍ରାଇମେରୀ କଥାଟି ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମା ତ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପଚାରିବି ଯେ ମା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିଏ ଦେବେ, ତ ମାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଠାରୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଉତ୍ତର ତ କୋଉଠି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ମା ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ରହିଛି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ମାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତରକୁ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱରରୁ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛୁ ବହୁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯଦି ନ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସରଳ ଶିଶୁ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା, ଏଇ ଅନୁରୋଧ ବି ରଖିପାରିବା। ଆମର ସେ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଯଦି ଆମର ଚେତନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ମା ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବେ ହେଇନୁ, ତଥାପି ବି ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ମା ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କୌଣସି ଅପଭୟ ମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଉତ୍ତରଟି ଦେଇଦେବେ। ସେମିତି ନହେଲେ ବି ହୁଏତ ମାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆମେ ନ ଶୁଣିପାରୁ, ହୁଏତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମା ଯନ୍ତ୍ର ନ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଏବେ ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବ, ସ୍ପଷ୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତର ଭାବେ ବୁଝିଯିବ। ଆମକୁ ବି ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ତ ଏହାକୁ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ମତେ ତ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ବାହାରୁ କୌଣସି ମଣିଷ, କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ସହାୟତା ମତେ ସେମିତି ମିଳିନି, ତଥାପି ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିଗଲି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ କୃତଜ୍ଞ ହବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ବୁଝିଯିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିନମ୍ରତା ରହିବ, ସରଳତା ରହିବ ଏବଂ ସରଳ ଶିଶୁ ପରି ଆମେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ମାଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ପାରିବା, ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ ଅନୁଭବ ଅନେକ ଅପଭୟ ମାନଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣି ବି ଥିବା। ତ ବାବୁଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମଣିଷ ଉତ୍ତର ଦବ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରଖିପାରିବା। ସରି, ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ କୌଣସି ମଣିଷ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଆସିବା ଜରୁରୀ ନୁହଁ ସବୁବେଳେ। ଯଦି କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିକି ମାଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା, ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରିବା, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା ଅବୁଝା ଏବେ ଲାଗୁଛି ତାହା ବୁଝି ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏଇ ଧାରାରେ ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସମାନ ମନୋଭାବର ସହିତ ସମାନ ଉପାୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଆଲୋଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରାଯାଇଥାଏ, ତଥାପି ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରୁ ପୁନର୍ବାର ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏମିତି ବି ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇ ଧାରାରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର କିଛି କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମର ଆଲୋଚନାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ବି କରିଛେ, ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ବି କରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଗତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ 18 ନମ୍ବର ପେଜର ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ହ୍ୟାବିଟ କ୍ରିଏଟ କରିବା ରେଗୁଲାର ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ ର ତାର ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ପଢିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେଇ ପେଜରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଫର ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠି ପୂଜା ଲେଖିକା ଲେଖୁଛନ୍ତି, self observation is done in all the parts of the being. The mother says that for a good self awareness it is important to know where the I is located. What does she mean by that? Here is an example. When you say to a friend, I love to go for long walks in a beautiful surroundings, your I is mostly located in your vital. In this sense, there is enthusiasm, energy and eagerness, and these all belongs to the vital. ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିବା? ଆମେ ମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାରେ ଗଢା ନୁହଁ। ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶରୀର ରହିଛି, ପ୍ରାଣ ରହିଛି, ମନ ରହିଛି
ଏବଂ ଏଇ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଂଶ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଆମେ କାହାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା? ମା କହିଲେ ଆମର ସବୁ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଲିଭିଂ ପଢିଲେ ସେଇ ମାଙ୍କର ସେଇ ବାଣୀଟିକୁ ପାଇପାରିବା। ମା କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାମାନେ ଏଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆମକୁ ସବୁ ସତ୍ତାର ସବୁ ଅଂଶକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ସେଇ କଥାଟିକୁ ମା ସହଜରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଅଛି, ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍। ସେ ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ ଟି କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସିଛୁ, ଆମେ ଯିଏ ବସିଛୁ ସେ କିଏ? ଆମେ ହୁଏତ, ମୁଁ ମୋର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ବିକାଶ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ବିକାଶ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ବିକାଶ ଅଛି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଫିଜିକାଲ ବିକାଶ କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ୍, ମୋର ଶାରୀରିକ ଚେତନାରେ ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବି। ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଇ ଆମ୍ ଭାଇଟାଲ ବିକାଶ। ଏବଂ ସମାନ କଥା, ମନ ଚେତନାରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ମନ ଚେତନାରେ ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମନର ସହାୟତାରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନରେ ହିଁ କନସିୟସ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ବିକାଶ, ମାନସିକ ବିକାଶ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ବି ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ଆମକୁ ଆମର ଅବଜରଭେସନ କୁ ଡିଟେଲ କଲେ, ଆହୁରି ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ନେଲେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଲୋଭନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଉଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଗଣିତ କରୁନାହିଁ। ଗଣିତରେ ଆମକୁ ମନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ସେତେବେଳେ କିଏ ଚାହୁଁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ? ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଶରୀର ଭୋକର ଗୋଟେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ଦେଇକି ଏଇ ମେସେଜ ଆମକୁ ଦଉଛି, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଦଉଛି ଯେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇ ମେସେଜଟା ଶରୀରରୁ ଆସିଲା, କାରଣ ଶରୀରର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଚେତନାଟି ମୋର ଶରୀର ଉପରେ ହିଁ ଏକାତ୍ମ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଶରୀର ଚେତନାରେ ମୁଁ ଅଛି, ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା। ମା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ ତୁମର ରହିଛି, ତୁମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ସଚେତନ ଭାବରେ, ସେଇ ସଚେତନତାଟା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି କୋଉ ସତ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବା କହିଲେ ମାଙ୍କର କଥାଟିକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। The mother says that for a good self awareness it is important to know where the I is located. ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଆତ୍ମ ସଚେତନତା କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଆତ୍ମ ସଚେତନତା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ମୋର ଆୟ ବା ମୋର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି କୋଉ ସତ୍ତାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇକି ରହିଛି। କିଛି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଗକୁ ଲେଖିକା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଏହାକୁ ମା କଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କଣ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲମ୍ବା ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଭାଇଙ୍କର ଏହା ପସନ୍ଦ ଥିବ। ପାହାଡ, ବୃକ୍ଷଲତା, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲମ୍ବା ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା, 2-3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା, ଫେରିବା, ଅନେକ ଅଭାବୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉ ଏଇ କଥାଟିକୁ, ଅଧିକାଂଶ ଅଭାବୀ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆମେ ଯୁଆଡେ କେବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଉଛେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବ ଏବଂ
प्राकृतिक परिवेश रे भरपूर हेतिबो इच्छा हुए टिके चली चली आखपाख बुली आसिया पे इच्छा हुए किछि किछि मात्र अनुष्ठान रही आम जो से स्थान भ्रमण जाऊ आमको इच्छा हुए आम जो दामनजोड़ी जीवा फॉर एग्जांपल आमको इच्छा हम से जो नेचुरल परिवेश टिके बुली आसिया पहाड़ आड़े टिके चली जीवा रायगढ़ आम जीवा आमको इच्छा हम आम डालीजोड़ा जीवा आमको इच्छा हम टिके पहाड़ बुली आसिया सकाल सकाल जदि आम से रोचु आमको इच्छा हम यहाँ समस्त को भल लगे एवं विशेषकर जो अपभाई मानकर अधिकांश समय सहर इत्यादि से कथाटी आहरी भल लगे ये जो भल लगे कथाटी आमको आनंद आसुवा गोटे उत्साह आसी जाऊँगी चलो टिके बुली आसिया पहाड़ आरी भितर किए बेसी भाव भूमिका निर्वाह करुच्ची जो जगह उत्साह जो जगह शक्ति जो जगह प्रबल इच्छा प्रसंग आसे से स्थान रे प्राणर भूमिका थाए किछि व्यक्तिंकर शरीर भी एक कथाटी चाहे जमती आप देखु शरीर व्यायाम टी हूँ आवश्यकता शरीर खाद्य जमती आवश्यकता शरीर विश्राम भी सेमती आवश्यकता शरीर व्यायाम सेमती आवश्यकता यहाँ निहाती कम शरीर पे आवश्यक तो शरीर पे आवश्यक शरीर कौन केवल खाद्य चाहूँ कि आम क्षुधार कथा आलोचना कले भोक लगुच माने शरीर खाद्य चाहूँ जो शरीर विश्राम चाहिए शरीर को निद लगे निस्तेज हो सी चाहिए विश्राम आम बुझीपर आमको निद से लगे जो शरीर थकी जाए तार शक्ति सरी जाए और से विश्राम माध्यम किसी शक्ति को ग्रहण करने चाहिए पुनर्बार से शरीर को निद लगे आम शई पड़ू शोला आमको फ्रेश लगे शरीर से आवश्यकता विश्राम सेमती शरीर व्यायाम भी गोटे आवश्यकता तो जार शरीर चेतना टी जाग्रत से माने जेमती खाद्यर डिमांड को बुझी पारुछंती जेमती निद्रार विश्राम डिमांड को बुझी पारुछंती से माने व्यायाम बा फिजिकल एक्सरसाइज डिमांड को भी बुझी पारिबे से माने जानि परिबे ताकर शरीर कहूची जे किछि गोटे लंबा जे चला बुला करिया टिके हाथ गोड़ हलै दे टिके भिड़ी भाड़ी हेकि निजको टिके स्ट्रेस करे दे टिके रिलैक्स करे दे एटा समझ बुझी पारिबे आमे विशेष करी एक कथाटा प्रति टिके सचेतन थिबा व्यक्ति मानकर संख्या संसार रे बहुत कम आम मानक भितरे जो माने मांकर कृपारु मांकर स्वतंत्र शिक्षा प्रति उन्मुक्त हेलेनी सेमानक भितरे सचेतनता रही अवश्य किंतु संसार रे साधारण भाव में देखले एबे माँ खुशी कथा कहउछन कि एबे सेमानकर संख्या बढ़ुची जे फिजिकल कल्चर प्रति आग्रही व्यक्ति मानकर संख्या दिन पर दिन बढ़ुची माँ एकता कहउछन एटा गोटे बहुत खुशी कथा किंतु साधारण अवस्था फिजिकल कल्चर गोटे अनिवार्य आवश्यकता शरीर एक कथा बुझा कष्ट हुए आम टे सचेतन हेल्ले बुझीपर बेले बेले आम सका उठला टिके आमर देह हाथ टिके केमती स्टिफ स्टिफ लगे हठात मुव करिया को आम टे कष्ट लगे आम समस्ते टिके भिड़ी मोड़ी हो जाऊ टिके निजर शरीर को स्ट्रेच करे दो एवं शरीर सेटा को डिमांड करे इनडायरेक्टली गोटे आमर स्टिफनेस माध्यम से कहे टिके स्ट्रेस हो गले जो जॉइंट आ मसल रो गैप मानक भितर सब वायु रही जाइए सी टिके रिलीज हो आमको रिलैक्स लगे आम समस्ते बेले बेले आम हाथ को टाणी दो टिके बेक को बुले बेले दो पिठी को टिके बैक बेंडिंग टिके कर दो एटा सिस्टमेटिक एक्सरसाइज न होई पारे किंतु शरीर तक आवश्यक करे आम बेले बेले शरीर को स्ट्रेच करे दो किंतु से जो शरीर व्यायाम को आवश्यक करुच्ची एवं प्राण बेले बेले लंबा दूरता पर्यंत प्राकृतिक परिवेश मध्य जीवाई चाहूँगी ए दुईटी को आम सहज बुझीपर गोटे एनर्जी गोटे एंथुसियाज्म गोटे उत्साह गोटे आग्रह प्रबल जो जगह थाए सेठी प्राणर भूमिका रही आम प्राणर यही स्वभाव को लेकिन परवर्ती समय प्राण को भल भाव बुझीपर जदि कह मु गोटे ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स रे गोटे सुंदर सौंदर्यपूर्ण वातावरण रे बहुत लंबा दूरता पर्यंत चलिया को भल पाए योर आईज लोकेटेड लाइकली योर आईज मोस्ट लाइकली लोकेटेड इन योर वाइटल
In this sentence there is enthusiasm, energy and eagerness, and these all belong to the vital. এই বাক্যরে উৎসাহ রয়েছে, শক্তি রয়েছে, গোটে আগ্রহ রয়েছে। এই উৎসাহ, শক্তি এবং আগ্রহ ପ୍ରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରାଣର ଭୂମିକା ରହିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖା ପଢିଦେଲୁ ଯେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସକାଳୁ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିଛି ସମୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସମୟ ମିଳୁଛି ଆମେ ଯୋଗାସନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି କରିପାରିବା, ଆଉ ଅଲଗା ଏକ୍ସରସାଇଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ମନକୁ ଏ କଥା ଟିକେ କହି ଦିଆଗଲା, ମନ ବୁଝିଗଲା, ତାପରେ ମନ ପ୍ଲାନିଂ କରିବ ଯେ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିବି, ବୁଧବାର ଦିନ ୱାକିଂ ରେ ଯିବି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିବି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯୋଗାସନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି, ଶନିବାର ଦିନ ଜଗିଂ କୁ ଯିବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଲାଇଫ ରହିଛି ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ର। ସେମାନେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ୱିକ୍ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ଟିକେ ହାଲକା ମସାଜ କରିକି ସେମାନେ ଟିକେ ସନ୍ ବାଥ ନେବେ, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରା ସେମାନେ କ୍ୟାଲୋରି କନସିୟସ୍, କୋଉ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣର କୋଉ ଦିନ ଖାଇବାର ଅଛି ସେମାନେ ଖାଇବେ, ସିଷ୍ଟମେଟିକଲି ଖାଇବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କୁ ନେଇକି, ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇକି ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ କିଏ କରୁଛି, ମନ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏଇ କଥାଟିକୁ ସହଜରେ। ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ଗଲେ, ନିଜ ତରଫରୁ ଟିକେ ପ୍ରୟାସ ରହିଲେ, ଦିନ ସାରାକୁ ଯଦି ଆମେ ସିନସିୟରଲି ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ତ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ପରେ ଆମକୁ ସେଇ ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ ର କଥା ଗୁଡିକ ସହଜ ହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶାରୀରିକ ଚେତନାରେ ରହିଛି, ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାରେ ରହିଛି, ନା ମାନସିକ ଚେତନାରେ ରହିଛି। ଆମେ ଏମିତି ନିଜକୁ, ନିଜର ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, ସେତେବେଳେ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଣର କିଛି ଭୂମିକା ନଥାଏ। ପ୍ରାଣ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିବ ଅସୁବିଧା ହବ। ମନର ଭୂମିକା ବେଳେ ବେଳେ ଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ନଥାଏ। ଶରୀରର ଭୂମିକା ବେଳେ ବେଳେ ଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ନଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ବୁଝୁଛୁ, ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ଭଳିଆ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ବୁଝୁଛୁ, କୋଉ ଜାଗାରେ ମନ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଣ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଶରୀର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବା, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିପାରିବ ସହଜରେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆକ୍ଟିଭ ରହିବାର ଅଛି, ଆଲର୍ଟ ରହିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନବା, ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିସ୍କସନରେ ବସିଛୁ। ସେ ସମୟରେ ମାନି ନିଆଯାଉ ମୋର ଶରୀର ଟିକେ ଥକି ଯାଇଛି, ମନର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ଟା ମୋର ଆଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ବୁଝିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାଣର ବି ସମ୍ମତି ରହିଛି। ଶରୀର ଯଦି ଥକି ଯାଇଛି, ସିଏ ଶୋଇ ପଡିଲେ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିପାରିବାନି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଶୋଇ ପଡୁଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ମତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ମତେ ବୋର ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ନିଜର ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଥିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନିଜକୁ, ସେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବି କରିହବ, ଶରୀରକୁ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ କରିଦେବେ। ଶରୀର ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇବ, ଢିଲା ହେଇଯିବ। ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଏନର୍ଜିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିରବତାର ସହିତ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ପାଉଥିବ, ମନ ସେ ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ। କାରଣ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଶରୀରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶେଇକି ରଖିଛୁ, ଶରୀର ଶୋଇଲା ମାଇଣ୍ଡ ଡଲ୍ ହେଇଯିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁନଥିବ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ, ପ୍ରାଣରେ ବି ଉତ୍ସାହ ଥିବ, ମନ କୋଅପରେଟ କରୁନଥିବ। ଏମିତି ବି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବେଶୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିବେ। ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ କୌଣସି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପଢିକି, ଗୋଟେ ପିଲାର ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ସାର୍ପ, ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନି, ବାସ୍ତବରେ ସେ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତ ମନର। ପିଲାର ପ୍ରାଣ ଟିକେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡିକି କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନି, ଏବଂ ତାର ଅନ୍ୟ ମୌଜ ମଜଲିସ କରିବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବାରେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ରହିଯାଉଛି। ତାମାନେ ମନରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇକି ବି ସେ ପିଲାଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରୁନି, ବା ନମ୍ବର ନ ରଖିପାରିଲେ ବି ଅତି କମରେ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରୁନି, କି ଆଉ କାହା ଆଗରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ବି କରିପାରୁନି। ଏଇଟା କେମିତି ହଉଛି?
तामाने गोटे सत्ता अन्य सत्ता को अफेक्ट कर दोछि आमे जतबेले सब सत्ता को भिन्न भिन्न भाव में बुझिबा सेमानकर भूमिका को बुझिबा सेमानकर स्वभाव को बुझिबा सेमानकर कोन कोन सब बाधा रही ताकू बुझिबा आमे अति सहज रे भिन्न भिन्न सत्ता मान को भिन्न भिन्न ठारू विच्छिन्न करके कंट्रोल कर परिया एटा आवश्यक भी सहज रे आमे निजको कंट्रोल कर परिया से कहउछंती नाउ से टू योरसेल्फ I think that taking long walks is good for health. हमें प्रथम कहले जे मु गोटे प्राकृतिक परिवेश मध्य सुंदर परिवेश मध्य चलिया पे भल पाए परवर्ती समय आ गोटे वाक्य है जे मु भाबुची प्रत्यह किछि लंबा दूरता चलिले यह स्वास्थ्य पई लाभप्रद स्वास्थ्य पई उत्तम एमती आज वाक्य है ए जगह आईटा कौट लोकेट है एटा आईटा मन पाखे अच्छी कारण मन ही स्वास्थ्यर महत्व को बुझी मन कहूँ जे सकाल सकाल व्यायाम कले मन कहूँ कि आम स्वास्थ्य टी भल रगार आमे आमको उत्साह लगुच कि लगुना से नेचुरल सराउंडिंग्स अच्छी कि नहीं ता किसी गुरुत्वपूर्ण नुह जो व्यक्ति मानकर मन स्वास्थ्यर महत्व को बुझी जाइथिबो से ज्ञान तार थिबो शरीर शारीरिक आवश्यकता व्यायाम सुस्थ रहा आवश्यक एक कथा बुझी जाइथिबो तो गोटे नेचुरल सराउंडिंग्स थाउ कि न थाउ से चलिबो सकाळो तार से चलिबार उत्साह न थाई पारे तथापि से चलिबो ए जगह कौन अच्छी ए जगह मन समान वाक्य समान माने समान कार्य वाक्य भिन्न भिन्न कहीं होची कारण यही प्रश्नर उत्तर टी दुईटी भिन्न भिन्न सत्ता दौरान प्रथमे जेहेतु उत्साह शक्ति एवं गोटे आग्रह रही एटा प्राणर काम तापर जदि यही समान कार्य प्लानिंग रही गोटे स्वतंत्र ज्ञानपूर्ण उद्देश्य रही ए कामटे हूँ मनर दिस सेंटेंस हैज नो एंथुसियाज्म देयर इज ओनली ए एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इन यू दैट नोज दैट वॉकिंग इज गुड फॉर यू एटी उत्साह नहीं किंतु गोटे ज्ञान रही गोटे धारणा रही जे चलवा हूँ स्वास्थ्य पक्षे हितकर ये ज्ञान रही ज्ञान मन पाखे रही जे सकाल सकाल चलिले मन स्वास्थ्य भल रहिबो ये ज्ञान ता पाखे रही गोटे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ता पाखे रही से जानी चलवाटा हूँ स्वास्थ्य पक्षे उत्तम से चलने गोटे आग्रह प्रकाश नकले से तथा भी चलुची ये वाक्य आम देखा मनर भूमिका रही से समय रे जो व्यक्ति एभलिया मनोभाव से व्यक्ति व्यायाम कर पश्चात मनर गोटे सपोर्ट रही प्राणर नहीं बट यू मे डू द वर्क मोर आउट ऑफ ड्यूटी विदाउट प्लेजर यू डू इट बिकॉज यू नो इट इज गुड फॉर यू इट इज द माइंड दैट मेक्स यू गो फॉर ए वर्क ये जगार हे तो चलवे कौन उत्साह न थाई पारे चलवा गोटे ड्यूटी हिसाब से गोटे कर्तव्य हिसाब से आम चलवा कारण आम जाचु चलवाटा हूँ स्वास्थ्य पक्षे हितकर ये जगार मन ही आमको चलवाई बाध्य करथम प्राण तापर मन तापर से कहले योर कॉन्शियसनेस कैन कनेक्ट इटसेल्फ विथ योर आउटर और योर इनर बॉडी योर आउटर और इनर वाइटल योर आउटर और इनर मेंटल with your psychic or with the atman if you want to observe yourself properly it is good to know where your I consciousness is located for getting familiar with this the mother recommended an exercise that makes you conscious of how you can shift around the location of the I in your being एटी कह जाउची जे आमे एमती जेमती समान कार्य रे गोटे जगह प्राण अछि गोटे जगह मन अछि धीरे धीरे जिते आम आमर आत्म नियंत्रण आत्म निरीक्षण को सचेतन करवा आम बुझीपर जे केतबेले आमर बाह्य शरीर सहित बा केतबेले आम आमर अंतर शरीर सहित एकात्म होचु केतबेले बाह्य प्राण केतबेले अंतर प्राण केतबेले बाह्य मन केतबेले अंतर मन केतबेले अंतरात्मा सहित और केतबेले आत्मा सहित आम संपर्क स्थापित होची आम से प्रति सचेतन हो पार प्रथम सचेतन हवा तापरे आम भितर नियंत्रण आसो आम आट विल भिन्न भिन्न सत्ता मान सहित आवश्यक अनुसार कनेक्ट हो पार जितेबाला आम
निष्ठापर भावे ए आत्म समीक्षा आत्म निरीक्षण को अभ्यास करवा आमे स्पष्ट भाव में अति उत्तम भाव में आमे जानी परिबा मोर आई कॉन्शियसनेस बा मोर मुहूर्तटी को सत्ता मानक सहित एबे अछि एटा बहुत आवश्यक एई सब अभ्यास आम मानक पाखक आसीजा दरकार आमे माने सहजरे बुझीजा दरकार जे मु वर्तमान शारीरिक अवस्था रे प्राणिक अवस्था रे किंबा मानसिक अवस्था रे रहिछि किंबा अंतरात्मांकर प्रभाव को मैं अनुभव करि परछि किंबा आत्मांकर सहित मोर एकात्मता प्राप्त हेछि मु सेई सेतिकी गोटे स्वतंत्र सचेतनतार अवस्था को जीवा आवश्यक एवं सेति सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत आवश्यक माँ आमको कहउछंती गोटे एक्सरसाइज केमिति आमे हमर सबु सत्ता मानक संपर्क रे सचेतन होई तांकु गोटे इच्छाकृत भाव रे हमर कॉन्शियसनेस को आमे भिन्न भिन्न सत्ता मानक पाखु शिफ्ट करि परिबा माँ गोटे एक्सरसाइज कहउछंती माकले one succeeds in entering into contact with something which gives you the impression of being yes that is myself and this something I can move around I can move it from my body to my vital to my mind I can even if I am very how to put it very practiced in moving it I can move it into other people and it is in this way that I can identify myself with things and people এটা बहुत इंटरेस्टिंग अभ्यास आमे वास्तव में जदि यार गुरुत्व को बुझी पारले एवं याको प्रैक्टिस कले ताले तो बहुत चमत्कार लाइफ टे हमर हबो मु मांकरे बांटी को आलोचना करे पूर्वरु गुरु उदाहरण दोछि मा केमती चमत्कार भाबरे कार्यटी करथिले सपोज कोनसी गोटे स्थान रे आपनकर पेन रही गोटे जंत्रणा रही से जंत्रणार कारण कौन एक कथा बुझिया दरकार एटा गोटे साइंटिफिक कथा प्रभु मध्य ए कथाटी को निज ढंग अति चमत्कार भाव में कहते जहाँकि बोधवे साइंस एत स्पष्ट भाव में कहनी आम देखा गोटे जगह किसी गोटे असुविधा है से असुविधार समाधान ब्रेन पाखे खबर पहुंचा दरकार ब्रेन पाखे खबर पहुंचा दरकार एवं से खबरटा हमर नर्व्स गुडिक तयारी करके नियंती से जो मेसेजटा सेटा थ्रू पेन माने कष्ट हेले ब्रेन सचेतन हे पारे जे एक्जेक्टली कोहु जगह असुविधा अछि से पेनटा को ब्रेन फील करे एवं जेतेबेले सेही शरीर से अंगर जंत्रणाटी गोटे इनफॉरमेशन रूपे ब्रेन पाखे पहुंची गला प्रभु कहउछन ता पर जंत्रणा की आवश्यकता नहीं हम मानकर माइंड कोन करे थरे जंत्रणा को फील कला परे से कंटिन्यू करे सेतिपई शरीर जंत्रणा बंद होतुवा परे मध्य आमे अनेक समय पर्यंत से जंत्रणा को अनुभव करू केमिति मोर हाथ भांगी छी मते लागे मो हाथ मन कहि दबो हाथ भांगी छी माने प्रबल बिंदा हुए शरीर प्रथम बिंदा हेतिबो शरीर ए बिंदा माध्यम रे जंत्रणा माध्यम रे मस्तिष्क को जणै देला नर्वस सिस्टम माध्यम रे जे वर्तमान एटा असुविधा अछि यार समाधान करा दे तापरे पेन बंद हे गना किंतु मन तो बुझी जे हाड़ भांगिला माने पेन हबो तो से जो सेही मन रे पेन टा रहे एवं मन रे से पेन रो धारणाटी शरीर रे रजिस्टर हुए आमे तक पेन को फील करू मां कहले मां कोन करबी जो जगह पेन हुए से पेन को शिफ्ट करे दंदी मन करंतु मुंडटी बिंधुची मुंडर पेन को मां चाहिले आंठू को शिफ्ट करे देबे आंठूर पेन को पेट को शिफ्ट करे देबे एटा से अभ्यास करथिले एवं आमे बेले बेले ए एक्सक्यूज भीतर प्रवेश कर जाऊ जे माँ माँ सी अभ्यास कले बेले कोन आम पे संभव एतिक जानतु माँ निजे भी कहिसंती जे ए अभ्यासटा जहाँ जहाँ सब माँ अभ्यास करथिले तांकर दिव्य जननींकर स्टेटस सहित से अभ्यास करनथले से कॉमन ह्यूमन बीइंग भले अभ्यास करथिले ता माने इट इज पॉसिबल फॉर ऑल कॉमन ह्यूमन बीइंग्स एटा सबु साधारण मनुष्य मान पे संभव माँ तांकर दिव्य जननींकर शक्ति सामर्थ्य स्टेटस नै कि एसु मिराकिल करनथले एटा तो अति इजी तांका पई से साधारण मनुष्य स्तर साधना प्रैक्टिस करथिले एवं साधारण मनुष्य अवस्था रे कार्यटी को सफल करथिले जेपरि कि परवर्ती समय रे आम समस्त एटा संभव हो पारिबो माँ करथिले माने
ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ। ତାପରେ ମା କଣ କରୁଥିଲେ, ମା କହିଲେ ପେନ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଣ୍ଠୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସିଫ୍ଟ କରଉଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେ ପେନ୍ ଟା ଶରୀରରେ ହିଁ ରହୁଛି। ତାପରେ ମା କହିଲେ ମୁଁ ପେନ୍ ଟାକୁ ଆଉଟ ସାଇଡ ବଡିକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ବି ଅଭ୍ୟାସ କଲି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାଟିକୁ ତକିଆ ଭିତରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ ଟାକୁ ମୁଁ ତକିଆକୁ ସିଫ୍ଟ କଲି, ତକିଆଟା ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଇଟ୍ ଫିଲ୍ସ ଦ ପେନ୍। ସେମିତି ସେ କହିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ କାମ କଣ, ସବୁ ଯାକ ଆମ କନସିୟସନେସ ରୁ ମାଙ୍କର କନସିୟସନେସ କୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବା। ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ବୋଧେ ପେନ୍ ହବ, ଆମ ପେନ୍ ଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରେଇଦେଲୁ ନା। ମା କହିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡେ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏଇଟା। ମା ଏଠି କହିଲେ କଣ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କନସିୟସଲି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସେଇ କନସିୟସନେସ କୁ ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କଣ ସେ କନସିୟସନେସ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ମୋର ଶରୀର, ମୋର ମନ, ମୋର ପ୍ରାଣ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ଏଇଟା ବିକାଶ ହଉଛି ମୋର ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ନା, ମୁଁ ତାହେଲେ କିଏ? କାହାର? ଏଇଟା ଏଇ ନାଟା କାହାର? ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ନା, ଏହା କହୁଛି। ମୁଁ କହିବି ମୋର ଶରୀର, ଇଟ୍ ଇଜ ମାଇ ବଡି। ତ ହୁ ଇଜ ଆଇ? ହୁ am I? ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଶରୀର, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ମୋର ମନ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ମୋର ପ୍ରାଣ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ମା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହବା, ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ କିଏ, ହୁ ଇଜ ଟ୍ରୁଲି ମି, ମୁଁ ସିଏ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ, ଆମେ ଆମର ବାସ୍ତବ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବୁଝିପାରିବା, ବାସ୍ତବ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଏବଂ ସେ ବାସ୍ତବ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆମେ ଶରୀରକୁ ନେଇପାରିବା, ପ୍ରାଣକୁ ନେଇପାରିବା, ମନକୁ ନେଇପାରିବା, ଏଇଟା ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ମା ଯେ ଏ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ବି ଏହା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ସିରିଜ ରହିଛି। କଣ, ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇଯିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେବି, ଆଜି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମୋର ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ବ୍ୟଗ୍ର ହବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ ର କଥା ମା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନିଜକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା। ଅନେକ ୱାର୍କସିଟ୍ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଫେସ୍ କରିଛୁ। ଧୀରେ 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 ଆମେ ସେ ୱାର୍କସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେ କଥାଟା ସହଜ ଲାଗିବ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ସତ୍ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ରୂପକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସେ ବିଶେଷ କରି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ଆମକୁ ବୁଝିବା। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବାଦଲ କୁ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି, ପୃଥିବୀକୁ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି, ପାହାଡକୁ କୋଉ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ବେଶୀ ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ବେଶୀ ଜରୁରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ମିଳିଲା ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଅବଜର୍ଭ ଆୱାରସେଲ୍ଫ। ମୋର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମୁଁ କେବଳ ଅବଜର୍ଭ କରିବି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଯେ ମୋତେ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି, ମୋତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି କି, ମୋତେ ପାହାଡଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ପୃଥିବୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ବାଦଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆମର ନିଜର ସେ ଯୋଉ ଚଏସ୍, ନିଜର ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆମର ବାସ୍ତବତା ଆମ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ। ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଏ କଥାଟିକୁ ନବା। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ମେଣ୍ଟାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କୁ ପଶି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଲେ ଆମ ଅବଜରଭେସନ ଟା ଫେଲ ମାରିଯିବ। ମାଇଣ୍ଡ କୁ କ୍ୱାଇଟ ରଖି ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ନିଜକୁ ଜଷ୍ଟ ୱାଚ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ, ଆମର ନିଜକୁ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିପାସନା ମେଡିଟେସନ ର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଅବଜର୍ଭ ୱିଦାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ, ଅବଜର୍ଭ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ୱିଦାଉଟ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଜମେଣ୍ଟ। ମନର କିଛି ବିଚାରକୁ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଚିନ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ଫିଲିଂ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ପଶ୍ଚାତରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ କଣ ଅଛି, ଆକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅବଜରଭେସନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଏଇ କଥାଟି ସହଜ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଲେଖିକା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ এই কথাটিকে ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ଉଦାହରଣକୁ ଯେମିତି ବି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମେ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିକି ଆମେ ସେ ସିମ୍ବଲକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ବି କରିପାରିବା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜର ସ୍ୱଭାବ, ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଚିହ୍ନିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ଏଠି ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ହଁ ମୋର ମନ, ମୋର ପ୍ରାଣ, ମୋର ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ। ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ମୁଁକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କନସିୟସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ସଚେତନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଏବେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସହଜ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ ବି କରିପାରିବା ମାଙ୍କର ସଜେସନ ଅନୁସାରେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଶରୀର। ବସିଲି ଚୁପଚାପ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଶରୀର। କିଏ ସିଏ ଯିଏ କହୁଛି ମୋର ଶରୀର? ହୁ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍? ମୋର ମନରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି, thoughts are in my mind, ମୋର ମନରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ସେ ମୁଁ କିଏ? ହୁ am I? ମୁଁ କିଏ? ମୋର ପ୍ରାଣରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ପ୍ରାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ସେଟା ମୋର ପ୍ରାଣରେ ରହିଛି, ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରାଣରେ ରହିଛି। ମୋର ପ୍ରାଣରେ ରହିଛି ଯେ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ଏମିତି ସହଜ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଟିକେ ନିଜର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନରେ 20 ମିନିଟ ବସିବା ଯେ ମୁଁ କିଏ, ହୁ am I? ନିଜକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କରିବାର ନାହିଁ। ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଶରୀର, ଏଇଟା ମୋର ମନ, ମୋର ପ୍ରାଣ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ବେଳେ ବେଳେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସରଳ ଶିଶୁ ପରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିପାରିବା ଯେ ମା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କିଏ, ଏଇଟା ମୋର ଶରୀର, ମୋର ମନ, ମୋର ପ୍ରାଣ, ତା ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ହୁ am I? ମୁଁ କିଏ? ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିବା, ମାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମାଗିବା, ମା ମତେ ଟିକେ ଏଇ ପ୍ରୟାସରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ କିଏ। ମୁଁ ମୋର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରକୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ? ହୁ am I truly? ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କିଏ? ଯଦି ଏ ପ୍ରୟାସ ଆମର ରେଗୁଲାର ରହେ ତ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଆମ ପାଖେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା। এই ସୁଯୋଗ ସେତିକିବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମା କହିଥିବା କଥାକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ଆକୁ ଆଧାର କରି ଆଗକୁ এই ଆଇ ଲୋକେସନର ୱାର୍କସିଟକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁନର୍ବାର କହୁଛି, ଆମେ ବିନା ୱାର୍କସିଟରେ ବି ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବା ନିଜକୁ। ଅବଜରଭେସନଟା ଜରୁରୀ, ଅବଜରଭେସନ ଆବଶ୍ୟକ। ୱାର୍କସିଟଟା ଆମର ସେଇ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଯୋଉ କାମକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ୱାର୍କସିଟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରିବା, ୱିଥ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ୱାର୍କସିଟର ସହାୟତାରେ ଆମେ ସେଇ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ କରିପାରିବା। ତ କେବଳ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ହବା ଲେଖିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ୱାର୍କସିଟକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୋଉ କାମଟିକୁ ଅଧିକା ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରିଥାନ୍ତେ, କମ ସମୟରେ ସହଜରେ ଆମେ ଆମର ଆଇ ଲୋକେସନକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ଆମକୁ ଏଇ ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନଟା ସହଜ ହବ। ଆମେ ଏଇ ଆଇ ଲୋକେସନର ୱାର୍କସିଟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ସହଜ ଆଲୋଚନା ବି ଆମେ କରିନେବା ଏହାକୁ, ତାପରେ ଆମେ ଅବଜରଭେସନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ଏଇ ଆଇ ଲୋକେସନର ୱାର୍କସିଟ୍ ଆସିନାହିଁ ଭାବନ୍ତୁ,
आम पूर्वर वर्कशीट को लेकिन निजक ऑब्जर्व करूछु ये अपभाई मानकर अभ्यास थाई पारे विदाउट वर्कशीट दे सेल्फ ऑब्जर्वेशन सेटा भी बहुत चमत्कार एक अभ्यास सिंपली सरल भाव में निजर चिंता को देखंतु निजर भावना को देखंतु शरीर प्रतिक्रिया को देखंतु आपणकर चेतनार गभीरतार कौन भावटी आसूची कौन प्रेरणा आसूची ताकू केवल विचार न करी देखंतु ताकू डायरी लिखि दियंतु ए ऑब्जर्वेशन को जारी रखंतु देखिबे धीरे धीरे परवर्ती चैप्टर गुड़िक आम बुझा और अभ्यास करने को सहज हम माँ समस्त मंगल करंतु मातृचरण रे कृतज्ञता भरा प्रणाम सहित आज मो तरफ आलोचना टी मातृचरण रे समर्पण करुछि समस्त वंदे मातरम।